हेलो हेलो, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। साउंडটা একটু প্লেন লাগছে। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
हेलो Hello, check, check, hello, check, 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 hello, hello, check, hello, check, 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 hello, hello, check. আরো দুটা নেবেন? উত্তরীয় যেটা আছে দুটো আছে না, একটা তোমাকে বরণ করবো, ওটা নিয়ে আসো। উত্তরীয় মালাটা ওই যে মূল মুখ্য যজমান ছবি তুলে মায়েরা গুলো ধরে দেবেন। आरती उठाओ। এদিকে এদিকে ঘুরে যেতে পারো, এদিকে মুখ করেও করতে পারো, এখানে চলে আসো, এদিকে মুখ করো। आरती श्री रामायण जी की, किरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, किरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी। जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञानी विशारद। जय हो। शुक शनकादिशेष अरु शारद, परनि पावन सुत कीरति लिखे। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। शांतन गावत शंभु भवानी, आशो घट संभव मुनि विज्ञानी। शांतन गावत शंभु भवानी, अशोघट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आदि कवि पुंज बखाने काक भूषुंडी गरुड़ के ही अखे आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित प्रिया चारों वेद पुराण अष्टादश छहोण शास्त्र ग्रंथन कोडश चारों वेद पुराण अष्टादश छहोण शास्त्र सब ग्रंथन कोडश तन मन धन संतन को शरबश सारा अंश सम्मत सब हेखी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। कलिमल हरणे विषय रस फेंके कलिमल हरणे प्रभु जी प्रभु कलिमल हरणे विषय रस फेंके शुभग श्रृंगार मुक्ति जुबते के तात मात सब वेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की अवधेशपुरी की अयोध्या धाम की सिकंदरपुर भक्त वैष्णव समाज की। শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত ঘোষ বাবুর সুযোগ্য পুত্র শুভম ঘোষ বাবুর জন্মদিন উপলক্ষ হেতু তার বাসভবনে তার জন্মদিন উপলক্ষে 5তম জন্মদিন উপলক্ষে তার গৃহে রামকথা এবং ভজনের আয়োজন করা হয়েছে। তাই উপস্থিত শুধু ভক্তমণ্ডলী এবং ভক্তিমতী মায়েরা প্রত্যেকেই তার সন্তানকে আশীর্বাদ করবেন যেন ধীরে ধীরে ধর্ম অনুরাগী হয়ে ওঠে। আমাদের ভাই জয়ন্তবাবু ইন্দোরে আমাদের ডিউটিতে থাকেন, বিএসএফ ডিউটি।
বিশাল বড় দায়িত্ব। তো সুতরাং ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যখন আমার বাড়ি গেছিল যে হিন্দি না বাংলা ভার্সানে শুনবে, তো বলেছিল যে দাদা আমরা তো হিন্দি শুনে অভ্যস্ত, তো যেহেতু আমাদের বাঙালি সমাজ আমরা বাংলাতেই করার চেষ্টা করছি। আপনারা তো বিভিন্ন জায়গায় ভাগবত শুনে এসেছেন, দীর্ঘ 17-18 বছর পূর্ব থেকে আমি ভাগবত করি। তো একটা অন্য স্বাদের জিনিস আপনারা আজকে আস্বাদন করবেন, রেখে দাও, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে রাম কথা। কারণ ভাগবত অনেক কিছু আমাদের দিয়েছে জীবনে, এবার রাম আমাদেরকে কি দিচ্ছেন। তো সুতরাং পাঠ শুরু করার পূর্বে দুই একটি কথা বলে নেব যে রাম কথা বা তুলসীকৃত যে রামচরিত মানসম 9 দিন ব্যাপী হয়, নিয়ম শাস্ত্রীয় অনুযায়ী 9 দিন। যেমন ভাগবত করলে 7 দিন, শিবপুরাণ 9 দিন, সিস্টেম আছে। দেবী ভাগবত 9 দিন ব্যাপী, নবদিবসীয়। তো আজ ভাইয়ের বাড়িতে এসেছি, এসে আজকে আপনারা প্রবচন শুনবেন, ভজন শুনবেন এবং তার ছেলেকে শুভমকে আশীর্বাদ করবেন, এই কামনা রেখে আমরা মঙ্গলাচরণের দিকে যাচ্ছি। হরে स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम् आशमद आचार्य पर्यन्तम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होई हित बोरा करहो सुबेगी दास मैं तोरा। जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम राम
मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालो नारनेम जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह के रहो जग काज कली समुद्र भूरत लख्यो प्रगति सप्त जहा सिया राम में सब जग जानी करऊ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सूत हनुमान जी की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म औकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को चरणों में बारंबार वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उपस्थित গৃহকর্তা গৃহকর্ত্রী তাদের মা বাবা প্রতি প্রত্যেককে আমার যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের জানাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে রামময় সান্ধ্যকালীন প্রীতি শুভেচ্ছা এবং জয় শ্রীরাম প্রণাম দণ্ডবত আমার বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে এবং আমার স্নেহের অনুজ প্রতিম ভাই বোনদের জানাই আমার আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসা উষ্ণ অভিনন্দন এবং মায়েদের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। তো সুতরাং আপনারা আজকে আস্বাদন করছেন রামকথা। তো সুতরাং আপনারা ভাগবত আস্বাদন করেছেন, আপনারা অনেক অভিজ্ঞ, আপনারা শুনতে শুনতে আস্বাদন করতে করতে পেকে গেছেন, পাকা ভক্ত পাকা শ্রোতা হয়ে উঠেছেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আজ আমার সঙ্গে যারা যন্ত্রাণুর সঙ্গে সঙ্গত দিচ্ছেন, আমার বাম পাশে যিনি কিবোর্ডে রয়েছেন আমাদের মালদহ জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ একজন কিবোর্ডিস্ট দাদা, যার নাম অনিন্দ কান্তি দত্ত দাদা ভাই। 2013 সালে এবং 2014 সালে আমার সঙ্গে টিভিতে এবং রেকর্ডে উনি আমার সঙ্গে কিবোর্ডে চণ্ডীপাঠের মহালয়া বাজিয়েছিলেন 2013 সাল 14 সালে হাই টিভির পর্দায়। তো সুতরাং উনাকে আজকে পেয়ে যাব এটা আমার সৌভাগ্য, ভাবিনি। বিশাল বড় মাপের শিল্পী এবং গুণী শিল্পী। এবং আমার ডান পাশে যিনি রয়েছেন সঙ্গতে, তিনি আমার সঙ্গে ভাগবতে সঙ্গত করেন, খুব সুন্দর একজন টিভি আর্টিস্ট এবং মালদহ জেলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী, একজন গুণী শিল্পী আমাদের দুলাল চক্রবর্তী মহাশয়, যিনি তবলা এবং ঢোলকে সঙ্গত করছেন। এবং আমার বাম পাশে পিছনে যিনি পারকাশনে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় জীবন মিশ্র মহাশয়, এবং আমার ডান পাশে রয়েছেন পারকাশনে হীরালাল মণ্ডল মহাশয়, এবং আমার সম্মুখে যিনি ক্যামেরা করছেন তিনি হীরালাল বাবুরই পুত্র, তার নাম
বিপ্লব বিপ্লব মণ্ডল এবং আমাদের সাউন্ড সার্ভিস যে ভাইয়ের জন্য আপনারা যে শব্দ আপনাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সেটা আমাদের সাগর মণ্ডল ভাই, সাগর মণ্ডল ভাই, সাগর সাউন্ড। প্যান্ডেলটা কে দিয়েছে নামটা বলতে পারছি না, লাইট এবং যারা দিয়েছেন তাদেরও সৌভাগ্য যে রামকথার আসরে এখন এটাই বর্তমানে পাবন পুণ্যভূমি বলেই আমরা জানি বা আমরা জেনে থাকব। তাই এটা রামকথা, রামকথা, রাম খুব সহজ সরল কথা রাম, আর কৃষ্ণ শব্দটাই বড় জটিল, উচ্চারণ করতে অনেকের জিভটা উল্টে যায়। কৃষ্ণ উচ্চারণও ঠিকঠাক হয় না, কেন? রাম হচ্ছে সোজা আর কৃষ্ণ হচ্ছে টেढ़ा, বলা যায় শ্রীরাম। তো সুতরাং রাম কথা কি আর কৃষ্ণ কথা কি? राम चरित अति पवित्र और राम चरित परम पवित्र और कृष्ण चरित अति विचित्र। भगवान कृष्ण विचित्र विचित्र लीला करेছেন ধরণীর বুকে। তো সর্বপ্রথমে আগে যে দুই একটি কথা আমি না বললে পারছি না, সেটা হলো সংস্কার। কারণ শাস্ত্র, গীতা, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি তো অনেক পরে, শাস্ত্র জ্ঞান অনেক পরে। আগে নীতিশাস্ত্র, মাতৃদেবো ভবা পিতৃদেবো ভবা, তারপরে আমরা জেনেছি আচার্য দেবো ভবা। তো সুতরাং মা যার ঠিক থাকেন, বাবা যার ঠিক থাকেন, তো তার জন্য সন্তানকে সংস্কারী হওয়া প্রয়োজন। আজ সেরকম আমাদের জয়ন্ত বাবুর মা রত্নগর্ভা, কারণ সন্তান সার্ভিস করেন ইন্দোরে। তিনি আজ বলতে বাধ্য হলেন যে আমার ঘরে আমার পুত্রের জন্মদিন, মানে তার পোতা জন্মদিনে অন্য কিছু তো করতে পারতেন। এখনকার যা শিষ্টাচার কালচার, আজকে দেখুন তার ঘরেই কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি ভগবত নাম, রামের নাম। শুধু ধন্য উনি হচ্ছেন না, গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী হচ্ছেন না, এখানে যারা এসেছেন যন্ত্রাণুর সঙ্গে তারাও ধন্য, এবং যারা শ্রোতা সাধারণ বর্গ এসেছেন আপনারা প্রত্যেকে এখানে ধন্য। তার জন্যই কথাই বলে যেমন বীজ তার তেমনই গাছ, বীজেই থাকে জনন ধাঁচ, মাটির গুণে পোষণ পায় বীজ মাফিক বারে ধায়। তাই মা এবং বাবা, আগে মাতা পিতা, তারপরে গীতা, আগে নীতিশাস্ত্র, আগে মা বাবা সন্তানকে শিক্ষা দেবেন। প্রথমেই আগে কিন্তু মা শিক্ষা দিচ্ছেন, জননী জন্মভূমিষ্য স্বর্গাদপি গরীয়সী। তাই ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে, চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। বদান্যতা ঘর থেকেই তৈরি করতে হয়, বাইরে নয়। তাই কাঁচা মাটি আগে থেকেই, নরম মাটিকে আগে যেমন তৈরি করবেন, যেমন আকার দেবেন, তবে সেরকম আকার ধারণ করবে। কিন্তু সেই মাটি যদি শক্ত হয়ে যায়, একটা 16 বছরের ছেলেকে আপনি সেই শিক্ষা দিতে পারবেন না। কারণ চাণক্য বলেই দিয়েছেন, লালায়েত পঞ্চবর্ষাণি। কোনো বাচ্চাকে যদি আপনি লালন পালন করেন, 5 বছর পর্যন্ত তাকে লালন পালন করুন, খাইয়ে দিন, স্নেহ করুন, कैडबरी चॉकलेट खावन 5 बछर, लालायेत पंचवर्षाणी, उसके बाद 10 वर्षाणी तारायेत। 5 बछर पेरिये गेले तारण भर्षण शासन तार मध्य दिए सन्तान के बड़ करते हबे शास्त्रबाणी। तारपर 10 बछर जहाँ पेरिये 16 बछर हो जाबे तखन सेई सन्तान हबे बंधु भवेत, सखा बंधुवत आचरण करते हबे। एगुलो हच्छे आमादेर शिष्टाचार। तो सुतरां आज आमरा जे जिनिसटा आस्वादन करब, आपनाराও परम भाग्यवान एवं सबचाइते परम सौभाग्यवान आमी अधम हरिहर झा, जे राम कथा भगवान रामेर कथा বলার সুযোগ পেয়েছি, মানব জন্ম আমার ধন্য হয়েছে। তো সুতরাং
84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে আমরা এই পূর্ণ মানব জন্ম পেয়েছি, দুর্লভ মানব জন্ম। তো সুতরাং আমাদের মানব জন্ম যখন পেয়েছি, তো তার জন্য আমাদেরকে এই জন্মটা তো কাজে লাগাতেই হবে। যার জন্যই বলেছেন শাস্ত্রে গুরুকে দরকার। গুরু বিনা ভাবনদী, তুলসীদাস লিখছেন। আজকে তুলসীদাসের যে রামকথা দেখছেন, রামচরিত মানস, এটা কিন্তু হিন্দি ভার্সনে লেখা নয়, তার গ্রাম্য অবধি ভাষায় লেখা। সেই শ্লোক আপনাদের শোনাচ্ছি। গুরু বিনা ভাবনিধি তারহ না কোই, রাম কৃপা বিনো সুলভ না সোই। তো সুতরাং গুরুদেবের দরকার। গুরু বিনা ভবনিধি, নদী গুরুকে আশ্রয় করে পার হতে হয়। সরাসরি আমি না পারবো কৃষ্ণের কাছে যেতে, না পারবো রাধার কাছে যেতে, না পারবো শিবের কাছে যেতে, না পারবো সীতা রামচন্দ্রের চরণে যেতে। আমাকে কিন্তু গুরুকে লাগবে। গুরু মানে কি? অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরুদেব কাকে বলবো? আমাদের জীবন চলনার পথে অনেক অন্ধকারে আমরা আছি। তো সেই অন্ধকার থেকে আলোর পথ বা পথের দিশারি যিনি, তিনি গুরু। গু মানেই অন্ধকার। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब आलो, रोशनी, लाइट। तो अंधकार থেকে যে ব্যক্তি, যে পুরুষ, যে মহাপুরুষ আলোর দিকে ঠেলে দেবেন, তিনি হচ্ছেন ঘটক। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে বিয়ের সময় যেমন সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয় একজন ঘটক, তো সেই গুরুদেবও হচ্ছেন ঘটকালি করা, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মাকে मिलन करिए देवा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अरे जोर से बोलो ना, और प्यार से बोलिए मैया। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। সুতরাং রাম কথা আমরা আস্বাদন করছি। রাম কথার মধ্যে আমরা অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস শুনতে পাবো, আস্বাদন করতে পারবো। তো তার আগে আমরা যার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলবো, বলে একটা ভজনে প্রবেশ করব। তুলসীদাসজি। তুলসীদাসজি এই যে রাম কথাটি লিখেছিলেন 9 দিন ধরে এটা হয়। তো সুতরাং তিনি ধ্যানস্থ হলেন। তিনি সর্বপ্রথমে সংস্কৃত ভার্সনে লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু স্বয়ং আমার কাশীর বিশ্বনাথের যে ভোলানাথ স্বপ্নে দর্শন দিচ্ছেন তুলসীজি মহারাজকে, যে তুলসী বাবা, সংস্কৃতে না লিখে তুমি তোমার গ্রাম্য অবধি ভাষায় রচনা করো। কারণ দিন মানে সংস্কৃতে লিখতেন, রাত্রে ঘুমিয়ে যেতেন, পরের দিনে লেখাগুলো ডিলিট হয়ে যেত, মানে উঠে যেত। তুলসীজি ভাবলেন কি হলো এটা। তখন ভোলানাথ স্বপ্ন দিয়েছিলেন তুলসীজিকে, বলেছিলেন তুমি সহজ এবং সরল গ্রাম্য ভাষায়, যাতে জনসাধারণ মানুষ যাতে শুনতে পারে। তাই তারপরে তিনি এটাকে রচনা করলেন। এর নামকরণটা কে দিয়েছেন? রামচরিত মানস, স্বয়ং ভগবান শঙ্কর ভোলেনাথ। ভোলানাথের মাথা থেকে গঙ্গা, সেই গোমুখ থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা সাগরে, আমরা জানি। ভোলানাথ জটায় ধারণ করেছেন গঙ্গাকে, কিন্তু ভোলানাথের কাছ থেকে 2 রকম গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে, ভালো করে শুনবেন। প্রথম হচ্ছে গঙ্গা জটা থেকে, সেটা গোমুখ থেকে গঙ্গা সাগর। আর দ্বিতীয় হচ্ছে রাম কথা প্রবাহ রূপী গঙ্গা। প্রেম সে বলো জয় শ্রী রাম। তো সুতরাং এই যে রাম কথা, রামচরিত অতি পবিত্র। কেন পবিত্র? রামচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন একটাই, মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন একটাই। মর্যাদা কি?
পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি 14 বছর বনবাসে কাটিয়েছিলেন খালি পায়ে। তার ভ্রাতা লক্ষণ, তার সহগামী এবং তার সহধর্মিণী সীতা মাতা সহগামিনী হয়েছিলেন তার সঙ্গে। তাই রামচরিত্রের কথা যতই বলা যাক না কেন কম বলা হবে। তাই আসুন আমরা সর্বপ্রথমে যেমন মঙ্গলাচরণ করলাম, তুলসীজি আমাদের কেমন মঙ্গলাচরণ করেছেন, সেই মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে আমরা ছোট্ট করে মঙ্গলাচরণ করে আমরা রামকথা গঙ্গার দিকে প্রবেশ করব, কথা ধারার দিকে। ওম বর্ণানাম অর্থসংঘানাম রসানাম ছন্দসামপি মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণী বিনায়কৌ। তিনি প্রধান 7টি মঙ্গলাচরণ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান এবং অপ্রধান তো আছেই। তো প্রথম তিনি কাকে মঙ্গলাচরণ করছেন? শ্লোকে বলা হয়েছে বর্ণানাম, প্রথমে বর্ণকে, ক খ বর্ণ, প ফ ব ভ বর্ণ, অ আ বর্ণ। তারপরে বলছেন অর্থ সংজ্ঞানাম, বর্ণের পর একটা অর্থ, তারপরে অর্থকে তিনি মঙ্গলাচরণ করলেন। তারপরে বলছেন রসানাম, তারপরে রস, রস কি জিনিস, রামকথার রস কি জিনিস, রসিকরা সেই রসের মর্ম কেমন বুঝবে, সেই রসকে তিনি আহ্বান করেছেন। বর্ণানাম অর্থ সংঘানাম রসানাম, তারপরে ছন্দসামপি, তারপরে ছন্দকে তিনি মঙ্গলাচরণ করছেন তুলসীজি। তারপরে বলছেন মঙ্গলানাম চ কর্তারৌ, মঙ্গলের অধিপতি কে? মঙ্গল এখানে শুভ। মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ, যে শুভের যে প্রতীক, বন্দে বাণী, বাণী মানে দেবী সরস্বতীকে বন্দনা করেছেন। প্রথম শ্লোকে দেখুন বন্দে বাণী বিনায়কৌ গায় গণপতি জগবন্দন। এরপরে আমরা গণেশজিকে আবাহন করব, তুলসীজি যেভাবে আহ্বান করেছেন গায়ে গণপতি জগবন্দন। এটা আমরা ছোট্ট করে সুরের মাধ্যমে করব, আপনারা করতালি দিয়ে আপনারা সেবা করবেন, আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও গাইবেন। वक्रतुंड महाकाय महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। আসুন আমরা তুলসীজিকে অনুসরণ করে গণেশ বন্দনায় একটু রত হয়, কারণ গণেশ ছাড়া তো কোনো কিছু হয় না। আগে কিন্তু দুর্গা পূজা হয় না, আগে কালী পুজোও না, আগে গণেশ, গণপতিকে আমরা আহ্বান করব। তাই আসুন গায়ে গণপতি জগবন্দনা, গায়ে গণপতি জগবন্দনা, গায়ে গণপতি জগবন্দনা, গায়ে গণপতি জগবন্দনা। শঙ্কর সুবন ভবানী নন্দন, শঙ্কর সুবন ভবানী নন্দন, গায়ে গণপতি জগবন্দন, গায়ে गणपति जगवंदन। बोलिए गणपति भगवान की जय। सिद्धि सदन
गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन बदन गज बदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर लायक कृपा सिंधु सुंदर लायक सुंदर लायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय মোদক গণেশের প্রিয় খাবার কি? লাড্ডু। তাই এখানে তুলসীজি কলম দিচ্ছেন গণেশজির প্রিয় খাবার, তাকে মোদক দিয়ে সেবা দিচ্ছেন। মোদক প্রিয় মোদক মঙ্গলদাতা मोदक प्रिय मोदक प्रिय मोदक प्रिय मोदक मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि विद्या वारिधि बुद्धि मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मागत तुलसी तुलसी तुलसीदास जी কি লিখছেন? গণেশজির চরণ পদকে প্রার্থনা করছেন। मागत तुलसी कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे बस हे राम सिया मानस मोरे। मानस अंतर मानसे रामचंद्र सीता सहित সীতারাম যেন অন্তরে বসে যান, এটাই তিনি প্রার্থনা করছেন গণেশজিকে। হে গণপতি ভগবান, এই আশীর্বাদ করুন যেন আমার অন্তর মানুষে আমি বসাতে পারি রাম সীতাকে। বলি জয় সিয়াবর রামচন্দ্র ভগবান কি উলুধ্বনি। मागत तुलसीदास
कर जोड़े बस ही राम सिया राम सिया मानस मोरे बस ही राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जय हो गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की प्रथमे তুলসীজি মহারাজের প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি পাঠ করলাম। এরপর দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণে তিনি কি বলছেন আসুন আমরা আগে দেখে নিচ্ছি যে ভবানী শঙ্করো বন্দে শ্রদ্ধাপি শ্বাসরূপিণৌ ইয়াভ্যাম বিনা ন পশ্যন্তে সিদ্ধ্যা শান্তস্থমেশ্বরম। 2 নম্বর তুলসীজি যে মঙ্গলাচরণ করছেন কাকে দেখুন আগে ভগবানের সিরিয়াল নম্বর আসছে না কিন্তু ভক্ত থেকে শুরু হয়েছে। ভগবানের সিরিয়াল কখন আসবে সেটাই শোনার, কারণ ভগবানও বলেছেন যে আমি বড় ভক্তকে ভালোবাসি, তাই ভগবানের কাছে ভগবানের সিঁড়িতে যাওয়ার আগে আগে ভক্তের সিঁড়িটাকে পেরোতে হবে, এটাই আমাদের শাস্ত্র বলছেন। তাই দেখুন এখানে কার কথা বলেছেন ভবানী শঙ্করও বন্দে। ভবানী শঙ্কর, ভবানী মানে মাতা পার্বতী, শঙ্কর মানে ভোলানাথ। 2 নম্বর মঙ্গলাচরণে তিনি বলছেন কাকে যে প্রথম মাতা পার্বতী এবং ভোলানাথ। কেন? কারণ মাতা পার্বতী হচ্ছেন শ্রদ্ধার প্রতীক। তো সুতরাং আমাদের দেবী ভবানী যিনি হচ্ছেন কিনা বিশ্বাস শ্রদ্ধা এই দুটোকে আগে দেখেছেন তুলসীজি। বিশ্বাস রূপে হচ্ছে ভগবান ভোলানাথ এবং শ্রদ্ধা হচ্ছেন দেবী পার্বতী। তাই মাথায় রাখবেন, দয়া করে আস্বাদন করুন। তো সুতরাং আজকে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রামকথায় দেখুন আগে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের মিলন ঘটাচ্ছেন বলেই আজ রামচরিত মানসে যে নবদিবসীয় রামচরিত মানস কথা হয় আগে কিন্তু রাম সীতার বিবাহ দেখানো হয়নি। আগে কাকে বিবাহ দেখিয়েছেন? শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসকে। তাই রামচরিত মানসের দ্বিতীয় দিনে হর পার্বতীর বিবাহ দেখানো হয়েছে। কেন? আগে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাসের বিবাহ, কারণ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস না হলে প্রেম বাড়বে না, শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ বাড়বে না। যার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে ভবানী শঙ্কর বন্দে শ্রদ্ধা বিশ্বাস রূপিণ। তারপরে কারণ শ্রদ্ধার জন্ম হয় কিন্তু বিশ্বাস অজন্মা। তাই এখানে বলা হয়েছে সীতারাম। 3 নম্বরে বলা হয়েছে ভক্তি এবং ভগবানের স্বরূপ হচ্ছেন সীতা মাতা। সীতার সঙ্গে রামের ভক্তি কথা কম। তো সুতরাং ভক্তি ভক্ত এবং ভগবানের মিলন দেখিয়েছেন 3 নম্বর দিনে। তারপর হয়েছে রাম সীতার
বিবাহ। যা এখানে শ্লোকে বলা হয়েছে কি? বন্দে বোধময়ম নিত্যম গুরু শঙ্কর রূপিণম यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। 4 নম্বর মঙ্গলাচরণ, বন্দে বোধময়ম নিত্যম। ভোলানাথের কথায় বলা হয়েছে। বোধ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ হলেন আমার ভোলানাথ। তাহলে কেন? এই জন্য তুলসীদাসজি ভোলানাথকে পুনরায় স্মরণ করলেন, ভোলানাথকে গুরুদেব হিসাবে স্মরণ করলেন। গুরু শঙ্কর রূপিণম। কেন গুরু এবং এত দয়ালু ভোলানাথ? মাথায় রাখবেন, কারণ বক্র মানে বক্রচন্দ্র ভোলানাথের জটায় আছে, কপালের দেখবেন সাইডে অর্ধচন্দ্র। তুলসীদাসজি বলছেন যে চন্দ্র আগে সেবা পুজো পেত না, সেই চন্দ্র ভোলানাথের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করে তার কাছেই আশ্রয় চাইলেন, আর ভোলানাথ চন্দ্রমাকে ঠাঁই দিয়ে দিলেন মাথার উপরে। এবং অর্ধচন্দ্রমা, যে অর্ধচন্দ্রমা ভোলানাথের সঙ্গে সেও পুজো পাচ্ছে। এটাই তুলসীদাসজি ভাবছেন যে ভোলানাথের এত করুণা যে চরণে ঠাঁই না দিয়ে একেবারে মস্তকে অর্ধচন্দ্রকে তিনি ঠাঁই দিয়ে দিলেন। তাই এখানে বলা হয়েছে বন্দে বোধময়ম নিত্যম গুরু শঙ্কর রূপিণম यमासितो हि বক্রো अपि। তার মানে বক্রো अपि চন্দ্র, চন্দ্রমাকে। তাহলে চন্দ্রমা সহিত ভগবান শিব শঙ্করকে তিনি পুনরায় আবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। প্রেম সে বলো ভোলানাথ কি। তারপরে বলছেন सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। 5 নম্বর মঙ্গলাচরণে তিনি কাকে সম্মান জ্ঞাপন করছেন তুলসীদাসজি? কবীশ্বর। কবীশ্বর মানে কে? আদিকবি বাল্মীকির কথা বলা হয়েছে, কারণ বাল্মীকিকেও তিনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আদিকবি বাল্মীকি রত্নাকর দস্যু, যে চুরি ডাকাতি করত, লুঠতরাজ করত, বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীদের কেটে দিত, হত্যা করে দিত, ধন সম্পদ সব লুণ্ঠন করে নিত। তখন দেবর্ষি নারদ এলেন, আসার ফলে বলছেন যে তুমি এতগুলো পাপ করছো, হে রত্নাকর, তোমার পাপের ভাগ কে নেবে, কারা নেবে? আদিকবি তখন বাল্মীকি হননি, রামচন্দ্র তখন জন্মাননি। রামচন্দ্র জন্ম হবার 10,000 বছর আগেই বাল্মীকির রামায়ণ রচনা হয়ে গেছিল। ভালো করে আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। তো সুতরাং একজন পাপী, একজন ডাকাত, একজন দস্যু, সেও পবিত্র হতে পারে একজন বৈষ্ণবের করকমলে আশ্রয় করে, চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে। তাই শাস্ত্র বলেছেন সন্ত স্বভাব নবনীত সমানা। বৈষ্ণবের সংজ্ঞা কি? চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে পতিতানাম পাবনেভ্যো वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। তাহলে এখানে বৈষ্ণবকে দেবর্ষিপদ নারদ, দ্য প্রিন্সিপাল অফ ভক্তি সূত্র, ভক্তি পথের আচার্য তিনি, উপাচার্য তিনি, প্রিন্সিপাল তিনি। নারদ, নর মানে ভক্তি, দ মানে দান করা, যিনি ভক্তি দান করেন তিনি নারদ। নারদ সম্পর্কে আমাদের খারাপ ধারণা আছে, লাগানে ভিড়ানে পালা বাবা বলি, এর কথা তাকে, তার কথা একে।
কিন্তু তার মধ্যেও তিনি মঙ্গল সাধন করেই থাকেন, কোনো খারাপ কিছু হয়নি। দেবর্ষিপাদ নারদজি অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু যত কিছুই করেছেন সবটা কিন্তু মঙ্গল হয়েছে। তো সুতরাং কুট কচালি বাবা নন। আজকে দেবর্ষিপাদ নারদ আজকে কৃপা করছে রত্নাকরকে, যার মুখ থেকে তিনি রাম বলিয়েছেন। এটাই হচ্ছে বৈষ্ণবের কৃপা। পতিতানাম পাবনেভ্যো, একটা অপবিত্র অসুচি পতিতকেও যিনি পবিত্র পাবন করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন সাধু। বুঝতে পারলেন তো? এই হচ্ছে সাধু চরিত্র। তো সুতরাং বলছে, বাবা রত্নাকর, এতগুলো পাপ কর্ম করছো, পাপের ভাগী কে নেবে? বলছে, কেন? আমার সংসার নেবে, স্ত্রী পুত্র পরিবার, আমার বাবা মা সবাই নেবে। আমি তো অর্থ উপার্জন করছি, সবাই নেবে। বলছে, না, আগে জিজ্ঞাসা করে এসো। বলছে, জিজ্ঞাসা করতে করতে যদি তুমি পালিয়ে যাও, থামো, তোমাকে বেঁধে দিই গাছের কাছে। একটা গাছে বেঁধে দিলেন, চলে গেলেন বাবা মার কাছে। বাবা, হে পিতা, আমি যত কিছু করছি, উপার্জন করছি, কার জন্য? পুণ্য এবং পাপ, এগুলোর ভাগ তোমরা নেবে না? বলছে, আমরা তো খাবার মালিক, তুই তো খাটার মালিক, খেটে খাওয়াচ্ছিস, ধর্মটা আমরা নিশ্চয় নেব, কিন্তু অধর্ম বা পাপের ভাগী তো আমরা হব না বাবা। মাকে বললেন, মা কি হবে? তখন চবন মুনির পুত্র, মাথায় রাখবেন, চবন মুনির পুত্র রাম রত্নাকর, আর মা হচ্ছেন পুলমা। মাকে বলছে, মাতা বলো না মা, আমি কার জন্য উপার্জন করছি? আমার পাপের ভাগী কে হবে? বলছে, আমি তো তোর মা, খেটে খাওয়াচ্ছিস, খাবো, এটাই আনন্দ। তাহলে তোমরা নেবে না? নিজের স্ত্রীকে বলছেন, সহধর্মিনীকে, ওগো, এত যে উপার্জন করছি, সোনা গয়না ধন দৌলত, আমি দস্যুবৃত্তি করে নিয়ে আসছি তোমাদের জন্যই তো। তখন স্ত্রী বলছেন, না না না, আমি পাপের ভাগী নেব না। বলছে, কেন? তুমি সহধর্মিনী না? বলছো, সহধর্মিনী কথার অর্থই হচ্ছে যিনি ধর্মে সহযোগিতা করেন। স্বামীর সঙ্গে পতির সঙ্গে ধর্মে যিনি সহযোগিতা করেন তিনি সহধর্মিনী। কিন্তু তুমি তো পাপের কাজ করছো স্বামী, আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না। চলে আসলেন দেবর্ষিপাদ নারদের কাছে। দেবর্ষিপাদ নারদের পা জড়িয়ে ধরে পড়লেন। বলছে, আমার উদ্ধার। বলছে, সামনে গাছ দেখছো? একটা মরা গাছ। বলছে, রাম বলো, মুখে আর হচ্ছে না, এত পাপী, মরা মরা থেকেই। বলছে, যাও স্নান করে এসো, স্নান করে এসো, গঙ্গা জলে স্নান করে এসো, সরজুর জলে স্নান করে এসো। স্নান করলেন, দীক্ষা দিলেন, তারপরে দীর্ঘদিন তিনি তপস্যা করলেন, সাধনা করলেন, এবং তার সারা শরীরে বল্মিক উইয়ের ঢিবি হয় না, দুর্গাপূজায় লাগে বল্মিক মৃত্তিকা, উইয়ের ঢিবির মাটি, সারা শরীর রক্ত মাংস সব খেয়ে নিয়েছে। তপস্যা করতে করতে, রাম নাম করতে করতে, রাম রাম মরা 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 করতে করতে রাম নাম তার মুখ থেকেই বেরোলো। এটাই হচ্ছে একজন গুরুদেবের কাজ। একটা অপবিত্রকে পবিত্র করে দিতে পারেন, সেই ক্ষমতা সেটা সাধুগুরু বৈষ্ণব পারেন। তো গিয়ে বলছেন, গুরুদেব আপনি আমাকে কৃপা করুন। এই বললেন, দীর্ঘদিন তপস্যা হলো, তাই বাল্মীকি মুনি তারপরে কি রচনা করলেন? শ্লোক, রামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রথম শ্লোক কি? একটা ক্রঞ্চ মিথুন সারস সারসী খেলা করছিল, আর একজন ব্যাধ এসে তীর মারলো, মারতেই পুরুষ বকের গায়ে লাগলো, হত্যা হয়ে ছটপট করতে করতে মারা গেল। তার মনে চেতনা এলো, শোক এলো, দুঃখ এলো বাল্মীকির মুনির মনে। রত্নাকর থেকে তিনি তখন হচ্ছেন বাল্মীকি, চোখের জল ফেলছেন বাল্মীকি। বলছে, হে দেবী সরস্বতী, আমায় আশীর্বাদ করো মা, আমি যেন আমি এ দুঃখ আর দেখতে পাচ্ছি না। এই সারস সারসী স্ত্রী এবং পুরুষ, পুরুষের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ মারা গেছে, একজন ব্যাধ মেরেছে, আর স্ত্রী ছটপট করে কাঁদছে। এ ব্যথা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তাই এই থেকে শোক থেকে
দুঃখ থেকে তৈরি হলো শ্লোক। সেই আদি কবি বাল্মীকির মুখের প্রথম শ্লোক কি? মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমাগমঃ শাশ্বতি সমঃ यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधिकाममोहितम्। তোরা ভালো কাজ করলি না, তো সুতরাং তোরা ভালো কাজ করলি না, তোকে অভিশাপ পেতে হবে। ব্যাদকে বললেন, এই থেকে শোক হলো, শোক থেকে সৃষ্টি করলেন শ্লোক। তার জন্যই আজকে তুলসীদাসজি বাল্মীকিকে আগে ঠাঁই দিলেন কবিশ্বর, उसके बाद कपीश्वर। कपीश्वर माने আমাদের पवन पुत्र हनुमान जी। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की उलुध्वनि मायरा। তারপরে তিনি করলেন কি? সীতা মাতার বন্দনা করলেন, তারপরে রামজির বন্দন করলেন, তারপরে তুলসীজি নিজেকে, নিজের সম্পর্কে, নিজের গুরুজির সম্পর্কে, নরহরি সম্পর্কে তিনি রচনা করলেন। এইভাবে তারপরে তিনি পঞ্চদেবের উপাসনা করলেন, গণপতি, দয়ালু শ্রী ভগবান রাম, নারায়ণ, মহাদেব এবং গুরুদেব। গোস্বামী তুলসীর গুরুদেবের নাম নরহরি। তো সুতরাং একসঙ্গে আমরা দুটো জিনিস পাচ্ছি, নরহরি রূপ। তাই আসুন আমরা একটি সুন্দর একটা ভক্তি অঙ্গের গান ভজন আমরা শুনবো। সন্তানকে সঙ্গ লাগরে কটতে কটলেসটা। তো সুতরাং আসুন দিশারবে আমরা সন্তানকে সঙ্গ লাগরে একটি ভজন করব, কারণ সন্তের পা ধরে থাকলেই কিছু শিখতে পারবেন। তাই সাধু সন্ত মহাত্মা তাদের চরণ কখনো ছাড়া হতে নেই। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। टूट जाएंगे जागरे तेरी अच्छी बनेगी। टूट जाएंगे तेरे जागरे तेरी अच्छी बनेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राम। करताली सेवा करते हुए ध्रुव जी की बन गई, प्रभा जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से सोए हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे।
हंस बनावे। मिट जाएंगे तेरे दाग रे, हो। तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे तेरे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्याम रामचंद्र भगवान की। मोराती से बहुत दिन सोया, मोराती में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, वो बहुत दिन सोया। जाग जाएंगे जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। जय। আর একটা ভজন করে নাও, করে অপূর্ব ভাইকে আমি ছেড়ে দেবো, খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় দিয়েছেন। এই আরেকটা ভজন করে ও বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপরে আমাদের পাঠ আবার শুরু হবে। তাই আসুন আমরা মাঝে মধ্যে রাম গুণগান করি এবং রাম নামে আমরা মাতোয়ারা হয়ে যাই। তাই প্রেম সে বলো জয় শ্রী রাম। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जय श्री जरा राम। देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसे घड़ी आज जीवन में आए, अपने प्राणों की कर दे विदाई। कैसे घड़ी आज जीवन में आए, अपने प्राणों की कर दे विदाई। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या हमारे नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
प्रभु अब समय हो रहा है। ओ आ घर का उजाला भी कम हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घर का उजाला भी कम हो रहा है। हमारे नहीं है अंधेरे निशाना का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा 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 नहीं है। ঠিক আছে তুমি চলে আসো, এটাই এসছো যে অনেক कभी राम मान के चलेगा। 2 लाइन छोटा करके वो स्केल क्या है। कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना।
রামচন্দ্র ভগবান কি জয়। অপু ভাইয়ের জন্য অনেকটা ধন্যবাদ, আমার তরফ থেকে আশীর্বাদ। এবং আমার কথা রেখেছে, আমার সঙ্গে ভাগবতে ব্যস্ত থাকে। তো সুতরাং আজকে সময় দিয়েছে 10-15 মিনিটের জন্য, এটা আমার কাছে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আসো, আমার পাঠ। তো শুনুন, এখন আমরা আস্বাদন করব রাম নামের মহিমা। এই বাচ্চাগুলোকে একটু শান্ত করে প্রশ্ন করা দরকার, প্রশ্ন হওয়া দরকার। নিন্দা সমালোচনা তো আমরা করি, কিন্তু মাথায় রাখবেন এমন আলোচনা করব আমরা যার মাধ্যম দিয়ে, যার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের জ্ঞানের উন্মেষ হয়, জ্ঞান হয়, কিছু শিখতে পারি। তো সুতরাং আগে আমরা দেখব যে রাম নামের মহিমা কারা কারা আস্বাদন করতে ইচ্ছুক, আগে হাত তুলুন দেখি। রাম নামের মহিমা, বাহ, ঠিক আছে। তো সুতরাং এক কাশী নরেশ, কাশীর রাজা ছিলেন, যার নাম ছিল শকুন্ত। শকুন্তলা নয় কিন্তু, এই শকুন্ত, কাশী নরেশ। অযোধ্যায় আবাদপুরীতে শ্রী রামচন্দ্রজির অভিষেক হবেন। তিনি সিংহাসনে বসবেন, গদ্দিতে বসবেন, প্রজা পালন করবেন, প্রজানুরঞ্জক রাজা ভূষিত হবেন। ঠিক চিন্তা ভাবনা করছেন কাশী নরেশও কাশী থেকে যাবেন অবধপুরী বা অযোধ্যা। তিনি সমস্ত কিছু পোশাক আশাক গুছিয়ে নিলেন, রথ ঠিকঠাক করলেন। রথের সারথীকে বললেন যে আমি কোথায় যাব? অবধপুরী যাব। রামচন্দ্রের অভিষেকে আমিও সেখানে নিযুক্ত হব, আমিও থাকব। অনেক বড় বড় যোদ্ধা রাজারা আসবেন, আমিও যাব। সিদ্ধান্ত নিলেন কাশী নরেশ শকুন্ত যে আমাকেও যেতে হবে। এর ফলে কি হলো, এই কথা ভাবতে ভাবতে মহারাজ শকুন্ত রথে উঠতে যাবেন, আর ঠিক সেই সময় আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলো। কিছুক্ষণ আগে নামটা বললাম যে শ্রীমান নারায়ণ, শ্রীমান নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমান নারায়ণ, শ্রীমান নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমান নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীমান নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ। কার শব্দ বুঝতেই পারছেন? দেবর্ষিপাদ নারদ। কার সঙ্গে দেখা? রাজা শকুন্তের সঙ্গে। কি করতে এসেছেন? একটু ব্রেন ওয়াশ করতে, কানে ফু দিতে, যে আগামী কালকে রামের রাজ্যাভিষেক হবে। শকুন্ত মহারাজকে দেখে বলছেন দেবর্ষিপাদ, মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, এত সুন্দর সেজে গুজে আপনি কোথাও যাবেন নাকি? বলছে হ্যাঁ, আগামীকাল শুনেছি আমার সখা, আমার বন্ধুর রাজ্যাভিষেক হবে রামের। বলছে ও তাই নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, আমিও তো সেই পথেই যাব। তা তো বেশ ভালোই হবে, চলুন চলুন চলুন। এবারে দেবর্ষিপাদের যেটা কাজ, ও সবসময় তো কান ফুঁকতেই থাকে, বলো রাধে রাধে। ওর কান কখন যে ফুঁকে দেবে তার ঠিক নেই। এবারে কিন্তু কাশী নরেশ শকুন্তকে বলছেন, মহারাজ আপনাকে একটা কথা বলবো, কিছু যদি মনে না করেন। হ্যাঁ বলুন না। কথাটা এমন কিছু না
কালকে রামের রাজ্যাভিষেক হবে। ওখানে অনেক বড় বড় মুনি ঋষি রাজা সবাই আসবেন, প্রজা তো আছেই। তো ওখানে বড় বড় সন্ত মহাত্মারা যখন আসবে, সবাইকে আপনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন, প্রণাম করবেন, কিন্তু একজনকে করবেন না। তো সে কে? তার নাম হচ্ছে বিশ্বামিত্র মুনিকে আপনি প্রণাম করবেন না। কানে ফু দিয়ে দেবশ্রীপাদ নারায়ণ নারায়ণ করতে করতে চলে গেল। তো বেশ ভালো কথা, কেন কি কারণ ইত্যাদি আর জিজ্ঞাসাই করলেন না। জানার যদিও বা ইচ্ছা হলো, দেবশ্রীপাদ বলছেন আমি পরে ঠিক তোমার উত্তর দিয়ে দেবো, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। রাজা শকুন্ত কাশী নরেশ চলেছেন অবধপুরীর উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে ওখানে গিয়ে দেখছেন রামচন্দ্রের সঙ্গে অভিবাদন করলেন, যেমন হয় রাজায় রাজায়। তো কেন বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রণাম কেন করবে না? না, বিশ্বামিত্র মুনি তখন ক্ষত্রিয়, তখন তিনি ব্রাহ্মণ হননি। যা ভালো কথা। ওখানে সবাইকে প্রণাম করছেন শকুন্ত মহারাজ। এবারে বড় বড় ঋষি মুনিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। উলুধ্বনি চলছে, মায়েদের মঙ্গল ধ্বনি চলছে, মঙ্গল গান চলছে। রামচন্দ্রের তিলক হলো, টিকা দেয়া হলো ললাটে, রাজ্যাভিষেক হচ্ছে। হতে হতে এবার শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করছেন শকুন্ত মহারাজকে, মহারাজ কেমন আছেন? সব কুশলে তো? আচ্ছা, গতকাল যে অনুষ্ঠানটা হলো, অনুষ্ঠানটা সব ঠিকঠাক ছিল তো মহারাজ? সখা, আচ্ছা আমার তো খুব ভালো লাগলো। বিশ্বামিত্র মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছেন শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, বলছে হে মুনিবর আপনার চরণে প্রণাম। আচ্ছা হে মুনিবর, গতকালকে যে আমাদের এখানে এত বড় অনুষ্ঠান হলো, আমার রাজ্যাভিষেক হলো, আপনাদের কোনো সম্মানের ত্রুটি হয়নি তো? এবার বিশ্বামিত্র মুনি বলছেন, রাম তোমাকে আর কি বলবো, তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি খুব ভালো, দারুণ অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছো। ভক্ত সমাগম হয়েছে, রাজা প্রজা সকলে এসেছেন, অনেক মুনি ঋষিবৃন্দ এসেছেন, কোনো দোষ নেই। কিন্তু জানো, কাশী নরেশ শকুন্ত আমাকে প্রণাম করেনি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেনি, এটাতেই যেন আমার বুকটা কেমন জ্বালা করছে। যেমন করে হোক প্রতিশোধ নিতে হবে। এবার যেহেতু রামচন্দ্রের গুরুদেব বিশ্বামিত্র মুনি বলছেন, বলেন গুরুদেব আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? বলছে শোনো, গতকাল যে এসেছিল যে কাশী নরেশ, সেই শকুন্তর মাথা আমি চাই। আমাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেনি যেমন, আমি তাকে দেখে নেব। এবার মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ভগবান বলছেন, যে আজ্ঞা গুরুদেব। বেশ ভালো, ব্যাস কাশী নরেশ চলে এসেছেন তার কাশিতে। আবার দেবশ্রীপাদের সঙ্গে দেখা। দেবশ্রীপাদ জিজ্ঞাসা করেছেন, হে কাশী নরেশ সব ঠিকঠাক মতো হয়েছিল? বলছে সবই তো হলো, কিন্তু এমন কোন গুরু দীক্ষা দিয়ে চলে গেলেন, আমি বিপদে পড়ে গেলাম। তো আজ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রণাম করিনি বলে আমাকে রামচন্দ্র স্বয়ং হত্যা করার জন্য ছুটে আসবে, তাই নাকি? এর থেকে উদ্ধার করার কোনো কিছু ব্যাপার আপনার জানা থাকলে আপনি আমাকে বলুন হে দেবর্ষিপাদ। দেবর্ষিপাদ বললেন, এ তো মহা মুশকিল ভাই, আমি করতে গেলাম ভালো, হয়ে গেল মন্দ। ব্যাস কোনো কথা না শুনেই তখন দেবর্ষিপাদ বলছেন, যখন বিপদ ডেকে এনেছি তার তো একটা তার সুফলের ব্যবস্থা করতে হবে, তার জন্য একটা কোনো কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তুমি বেঁচে যাও। আচ্ছা হ্যাঁ, আমাকে সেই ব্যবস্থা করুন যেন আমার গর্দানটা না যায়, গলাটা না যায়। তখন বলছেন, এক কাজ করো হে রাজন, তুমি চলে যাও ওই সামনের দূরে, দেখবে ওখানে পবনপুত্র
পুত্র হনুমানের মা অঞ্জনা আছেন, অঞ্জনা দেবী, সেই অঞ্জনা মায়ের চরণে গিয়ে তুমি লুটিয়ে পড়বে আর গিয়ে সব বৃত্তান্ত বলবে। মাতা অঞ্জনার কাছে রাজা শকুন্ত এসেছেন। মায়ের জয় হোক। কে বাবা? বলছে আমি একজন অধম রাজা, নাম শকুন্ত। কি ব্যাপার বাবা? সব ঘটনা বললেন। দেবর্ষিপাদ শিখিয়ে দিয়েছিলেন তুমি সব বলবে কিন্তু রামের কথা উচ্চারণ করবে না। বলছে হে মাতা, আমাকে একজন মুনি অভিশাপ তো দিয়েছেনই এবং আমার মুন্ডচ্ছেদ করে একজন অযোধ্যার একজন নরেশ আমার মুন্ডটা নিয়ে চলে যাবে গুরুদেবের কাছে। আপনি এই থেকে আমাকে বাঁচান মা। তখন অঞ্জনা বলছে কেন, কি হয়েছে বাবা? এই এই ব্যাপার। আমাকে দেবর্ষিপাদ যা যা বলেছিলেন সব ঘটনা বললেন। তো এবারে রামের নাম উচ্চারণ করতে বারণ করেছে, মহাবিপদ তো আরো বেড়ে গেল। ব্যাস তো সুতরাং পবন পুত্র হনুমানকে ডাকলেন। মাতা অঞ্জনা, হনুমান এদিকে এসো। বলছে যে আজ্ঞা মা, আমায় ডেকে পাঠিয়েছো মা? বলছে আমার পুত্র পবন পুত্র হনুমান, তার মতো যোদ্ধা আর কেউ নাই। কে অভিশাপ দিয়েছে আর কে কাটবে, কে হত্যা করবে এই রাজা শকুন্তকে দেখি। এইবারে তো হনুমানজি রামের পরম ভক্ত, তাই না? এবারে তো প্রতিজ্ঞা নিচ্ছেন হনুমানজি, হাতে জল নিয়ে, গঙ্গা জল নিয়ে। বলছে যে এই সৎ, অনেস্ট, পলাইট, ভদ্র, নম্র, এই ইনোসেন্ট রাজাকে যে হত্যা করবে বলেছে তাকে আমি দেখে নেব। মা আদেশ করেছেন আর মায়ের আদেশ তো বজরংবলী কাটতে পারবেন না। ব্যাস এইবারে বলতে বলতেই গঙ্গা স্নান করছেন। কে? রাজা শকুন্ত। করতে করতে কিন্তু দেবর্ষিপাদ বলে দিয়েছেন তুমি কিন্তু এবার রাম নাম করতে থাকো, রাম নাম করতে থাকো, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম করতে থাকো। এবারে নামটা বলতে বাধ্য হলেন। সেই শকুন্ত মহারাজকে যখন বজরংবলী জিজ্ঞাসা করছেন হনুমানজি বলুন না সেই রাজাটির নাম কি, করতে গিয়ে বলছে তার নাম হলো অবধপুরীর একজন রাজাধিরাজ দশরথ নন্দন, যার নাম মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম। তিনি নিজে অস্ত্র নিয়ে এই রাজা শকুন্তকে হত্যা করতে আসবেন। এই কথা বলতে বজরংবলী শরীর কম্পিত কলেবর, কাঁপছে ভয়ে। এ কি, আমি কোন শপথ বাক্য নিলাম, কোন শপথ বাক্য আমি নিলাম? তখন অঝোর নয়নে কাঁদছেন। করতে করতে রাজা শকুন্ত নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে গঙ্গাতে স্নান করছেন, সরজুতে স্নান করছেন। করতে করতে কাঁপছেন, জয় শ্রীরাম বলছেন। আর স্বয়ং রামচন্দ্র এসে গেছেন হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে হত্যা করবেন বলে। এইবারে তো স্বয়ং মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম শকুন্তকে মারবেন। যেহেতু গুরু আদেশ, গুরুকে সম্মান দেয়নি, তার মাথা চাই। এবার রামচন্দ্র ভগবান একটা একটা করে তীর ছুঁড়ে শকুন্ত রাজার শরীরে ছুটছেন, কিন্তু একটাও তীর লাগছে না, তীরগুলো সব ব্যাক হয়ে যাচ্ছে। তখন শ্রী রামচন্দ্র ভগবান বজরংবলীকে বলছে হনুমান এটা কি হলো? আমি যে এতগুলো তীর সরে তীর যোজনা করে মারার চেষ্টা করছি রাজা শকুন্তকে, লাগছে না কেন? কেন সরে যাচ্ছে বারবার? তখন বজরংবলী বললেন যে হে প্রভু, আপনি বুঝতে পারলেন না, এটা আপনার গুণ নয়, আপনার নামের গুণ। স্বয়ং রামচন্দ্র ভগবান এসেছেন হত্যা করতে, তথাপি বেঁচে গেলেন। তখন সেই রাজা বিশ্বামিত্র, তখন রাজা ছিলেন, পরে তিনি মুনি হয়েছিলেন, বিশ্বামিত্র মুনি এসে তখন বলছেন রাম, আমি তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম আমি সেই কথা থেকে আমার কথাটাকে ফিরিয়ে নিচ্ছি, সেই আদেশ।
আজ আমার প্রতিজ্ঞা তুলে নিলাম রাম, এবং সেই রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। তাহলে রাম নামের গুণ বুঝতে পারছি আমরা সবাই, রাম নামের মহিমা আমরা বুঝতে পারছি। আসুন আমরা একটি সুন্দর ভজনের মাধ্যম দিয়ে আবার কথাতে প্রবেশ করব। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब सारा साथ घुराए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ चुराए। दिन तो बीता दौलत धूप से, दिन तो बीता दौलत धूप से, ढल जाएगा काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। রাম নাম জপলে কি হয় দেখুন, তন মন শরীর এবং মন বাহ্যিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে রামের নাম জপ করতে হয়। কেন? কেউ যদি আমার সমালোচনা করে, দেখ না কত বড় কৃষ্ণ ভক্ত হয়েছে, দেখ না কত বড় রামের ভক্ত হয়েছে, বাপরে মালা জপছে, কি সুন্দর টিকি রেখেছে, শিখা রেখেছে, তিলক করছে, বাপরে দুদিনের ভক্ত, কাজ পাই না, শুধু রাম রাম, হয়তো মুখটাকে ভেঙচে দিল। ভাববেন একটা কথা,
সাধনার পথে যে আপনাকে দেখে টিটপটি টিটকারি মারছে, সমালোচনা করছে, তাকেও প্রণাম করবেন। কারণ যে সমালোচনা করছে ভাববেন সেটাও আপনার গুরু, কারণ সমালোচনা না করলে আপনি এগোতে পারবেন না। ওই যে মুখ তাকে ব্যাকা করে যে বলছে কত বড় ভক্ত হয়েছে, দেখ রাধে রাধে, তার মানে কি ওই যে পাপী মুখ থেকে যে রাধে রাধে বা জয় শ্রীরাম বলছে, তার মানে ভাববেন রাম কৃপা করেছে ওর উপরেও। আপনার তো মঙ্গল হবেই, তার সঙ্গে সেই ব্যক্তিরও মঙ্গল হবে। তাই কি বলছে, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। তন তন মানে শরীর, অন্তর, তনকে ভিতর, অন্তরের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এটা অসুর আমাদের ভিতরে কিন্তু বাসা বাঁধে, প্রত্যেকের ভিতরে। তাই এখানে কি বলছেন, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तुम राम राम रटने, भूल गए तुम राम रटन, भूला भूला पूजा का